المشاركين كاملين باش نوصلوا العمل ديالهم للمغاربة كاملين. وبلاص ما يقول مثلا 1000 واحد الله يرحم الوالدين، بغينا 40 مليون نسمة كاملة تقول الله يرحم ليهم الوالدين. أنا كنتمنى أخي إبراهيم أن تنورنا إن شاء الله غدا أنت والأخت لو ولو 5 دقايق. ما بغيتش منك وقت كبير، يكون غير اللايف طالع باش نحاولوا ما أمكن نبريزونطيوه، والليان ديالك نحاولوا ما أمكن نديروه في الصفحات ديالنا ديال تيك توك وأي صفحة عندنا نديروها فيها، وفي كل مرة نحاولوا ما أمكن نذكروا بها. وحتى الريشيرش ديالنا ملي نجيو نجوستيفيو لشي واحد ندخلو ونجوستيفيو من هذا الموقع المغربي. وعافاكم واحد طلب منكم. انا ابراهيم عارفه خويا، ما نطلبش منه نقول له ممكن نطلب واحد الطلب، لا غادي نطلبه. الموقع هذا اللي دارو ابراهيم ما خصوش يوقف هنا، خصنا نرجعو ونقلبو ونتمحصوا في المعلومات اللي مكتوبين في السيت، وإلا لقينا شي حاجة ممكن أن احنا نديرو عليها إضافة. الأخ إبراهيم راه غادي يدير لايف مرة حول هاد السيت. ما عرفش أنا واش أسبوعي واش ما عرفش أنا شنو البروغرام اللي غيدير، ولكن غيدير واحد اللايف مرة غير من أجل السيت. فاللي عنده شي ملاحظة ولا عنده شي إضافة ولا شاف شي حاجة ناقصة ولا شاف شي حاجة ماشي هي هاديك، ممكن أنه يتواصل مع الأخ إبراهيم سواء في الكومنت أو نهار اللي يدير لايف على السيت غيزيد فيه شي حاجة ولا يطلع الإنسان ويشارك مع داك المعلومة الأخرى باش ممكن أن السيت يزيد يتقدم أكثر فأكثر. ختاما وليس ختاما، خاتما، العمل الذي قمتما به أنتما الاثنان تستحقان عليه جائزة، والله العظيم عمل جبار من مغربي ومغربية، تستحقان عليه جائزة. العمل اللي قمتم به، وهذا هو العمل الحقيقي المطلوب في السوشيال ميديا. إذا كنا حنايا هنايا كاينين في السوشيال ميديا فاحنا موجودين من أجل إيصال المعلومة. حنا الدور ديالنا هنا باش نوصلوا المعلومة، وما كنظنش كاين شي حاجة أكثر من هذا العمل اللي قمتم به. تحياتي لكم أخي إبراهيم أختي لو، وشكرا على العمل وعلى المجهود الجبار اللي درتوه. تحياتي الله لكم ينورك بزاف. اخويا الياس، الله يحفظك الله يكبر بك. Évidemment, à chaque fois que tu vas avoir une suggestion, une proposition ou quoi que ce soit, بحال اللي قلتي هذيك هي الهضره. ما tu as pas besoin de me demander. Tu peux y aller. وهاد le côté patriotique, vous l'animez énormément aussi. Donc إلا شفتوا الواحد il arrive sur les réseaux sociaux avec une intention d'écoute et d'apprentissage, et que son patriotisme se développe, c'est aussi grâce à des gens comme vous et grâce au live que vous proposez. Donc Kouchi Kintalak parfois sur des détails, et vous faites un travail très important. Il n'y a pas un site internet, mais il y a un travail très important. Vous générez énormément de choses autour de vous, il faut le savoir. Donc je vous dis souvent que je viens vous écouter parce que évidemment on apprend des choses, mais aussi parce que on repart avec quelque chose qu'on peut développer ailleurs. Donc que ce soit dans nos lives, c'est pas pour Loulou, je sais pas, je la vois pas beaucoup sur les lives, mais moi personnellement, كنجي لعندكم باش نتعلم, ou surtout pour pouvoir exporter ce que j'ai entendu en argumentation, en connaissance, et même parfois en idées. Donc voilà, barakallahu أنت فيك. سيدي إبراهيم، شوف أنت سيدي إبراهيم، أنا قلتها لك ونعاودها لك. حنا في السوشيال ميديا ماشي من أجل واحد أفضل من واحد، لأنه مستحيل شي واحد يكون أفضل من واحد. حنا في السوشيال ميديا كمغاربة نعتبر نفسنا كنكملوا بعضياتنا. مستحيل النجاح ديال إلياس بلا النجاح ديال إبراهيم، بلا النجاح ديال الملكة، بلا النجاح ديال لو، بلا النجاح ديال ريفينيو، بلا النجاح ديال شاي القافلة، بلا النجاح ديال اكسيتيرا. النجاح ديالنا مرهون بالنجاح ديال الافكار اللي حنا كنبارطاجيوها.
ممكن انا نبارطاجي حرف وانت تكمل حرف والاخر يكمل حرف، وغنقدروا هكا نبارطاجيو كلمة. اما الا كان واحد حسن من واحد، ثق بيا ما غاديش نكونوا ونوصلوا الفكرة اللي عندنا. مستحيل هاد العمل اللي قمتي به انت ما يمكن ليناش نقولوا عليه من غير انه مانيفيك، عمل جميل. نتاولو والاخ اللي معكم تستحقون الشكر، وانا ما كنقولهاش مجاملة، انا كنقول لك كلمة حق. هذا السيت غادي يسهل الخدمة والبحث على المغاربة كاملين. شكرا جزيلا لكم، وفقكم الله، وإن شاء الله بإذن الله الخطوة القادمة غتكون علينا احنا كمغاربة باش نوصلوا الأفكار ديالكم، وباش نوصلوا هاد السيت أنه ينتشر ويكون العمل ديالكم ما يمشيش هباء منثورا. تبارك الله عليك السي الياس، ميرسي بوكو. ميرسي. السلام عليكم، معكم شيب الله. C'est juste دقيقة شيب الله. Parfait. Merci beaucoup pour ces paroles, merci pour les doigts, merci pour les encouragements, merci beaucoup à toi Ilyes et à vous tous. Il y a une chose aussi que Brahim n'a pas présenté sur le site, et il l'a pas présenté par pudeur, mais moi je vais le faire. Si tu peux ouvrir ta caméra, ou là je le fais Brahim? Je le fais moi pour voir le site. Non, il m'entend pas. Alors je vais vous montrer moi. Là, كنسمعك. Je t'entends. Tu veux que j'aille où sur le site? Je veux que tu ailles tout en haut à droite, là où il y a recherche. Ah, ok. Tu veux parler de l'onglet faire un don, c'est ça? C'est ça, exactement. Parce que je sais Vas-y. que toi, t'aimes pas en parler, mais moi, je sais pourquoi j'en parle. Vas-y, tu peux. Et je vas-y. sais qu'il y a des détracteurs, les بداو يعيرونا بها. ولكن c'est important de le dire, ça fait partie du site, et moi, personnellement, je l'assume. Donc tu le vois, Brahim? Ouais, attends. Alors, ce qu'il va vous montrer, c'est en dessous de la case rechercher, là où vous pouvez rechercher vous tapez un mot-clé et puis vous tombez sur l'article qui vous intéresse. Vous voyez, il y a écrit faire un don. Parce que le site, il est affilié à un compte PayPal. Personne n'est obligé de donner. Personne n'a une somme à donner. Le site, il est entièrement gratuit. Brahim, tabarakallah alayhi, gagne bien sa vie. أنا الحمد لله عندي واحد الراجل مكلف بيا et j'ai mes économies toute ma vie, j'ai travaillé. Alors, on n'attend rien de personne. Aladin Tahoua, il gagne très bien sa vie. Aide les dons pour ceux qui veulent en faire. Et personne ne vous oblige. Et si vous les faites, c'est parce que nous souhaitons développer une application téléphonique, donc une application pour smartphone, sur Android et sur Apple. On a les moyens de la financer avec notre propre argent. Mais pour nous, ce site, c'est pas le site d'Yel Barahim, ou là le site d'Yel Barahim Elou, ou là le site d'Yel Barahim Elou et Aladin, ou là le site d'Yel Barahim Elou, Aladin, Ilyes, Malika, Refino, Shaibullah. Ce site, c'est le site de tous les Marocains. Si vous avez envie de participer, vous pourrez dire un jour, on a participé à un site qui a fait une application sur lesquelles nos enfants ont été, etc. Et j'oblige personne. Je sais que Barahim n'en parle pas parce qu'il a beaucoup de pudeur. C'est un site entièrement gratuit. D'ailleurs, on compte, il y a un frère tout à l'heure, un frère marocain, tabarakallah, Maurice. Comment il s'appelle? Je me souviens pas. Maurice. Mohim, je me souviens pas. Maurice Dark Knight. Là, mais chez Dark Knight. Avec une étoile saadienne noire, sur drapeau noir. Maurice Il est Patriote. connu. Non, il est connu, Mohim. Je vais retrouver. Movement. Tout à l'heure. Je t'ai pas entendu, Brahim. Maurice Movement. Oui, c'est ça. Merci. Maurice Movement. Tout à l'heure, il est venu, il nous a dit, j'ai une société. Est-ce que vous voulez bien me faire de la pub sur votre site? La manière dont il a posé la question, ça sous-entendait, je vous paye. Donc, je lui ai dit, nous, on n'a pas encore réfléchi à ça, mais au tarif, mais on a réfléchi, bien évidemment, s'il y a du trafic sur le site, à faire des pubs payantes, pourquoi pas un jour promouvoir Dari, rêvons-nous un McDo, j'en sais rien. Mais on fera de la pub, et c'est ça qui va nous aider à financer d'autres projets. Peut-être qu'un jour, on deviendra avec ce site parrain d'un orphelinat, peut-être qu'on va créer encore quelque chose de plus grand, une radio, j'en sais rien. On a le droit de rêver. Mais Mohim, voilà. Je sais que Brahim, il a tout présenté, il n'a pas présenté cet onglet, d'une part par pudeur, et d'autre part, parce qu'il y a des gens qui nous ont, là, ce soir, pendant qu'on présentait ça,
ce site, il y a des gens qui ont dit ils veulent se faire de l'argent sur le dos du Maroc. On n'a pas besoin de faire de l'argent pour quoi que ce soit. Alhamdoulilah, on vit modestement et on vit bien. Alhamdoulilah, mais on estime juste qu'il faut une participation. C'est comme pour tout, une main elle n'applaudit pas toute seule, et donc il faut, les Marocains qui veulent, c'est pas il faut, hein, personne ne vous oblige. Les Marocains qui veulent peuvent participer. Voilà. Encore une fois, avant de céder la parole, qu'on a le développement d'une application. Le développement d'une application, tout à l'heure, si quelqu'un il a la compétence et c'est son métier, il n'a pas besoin d'appuyer sur faire un don. Il peut venir me dire, moi c'est mon métier, c'est mes compétences et je suis marocain, je suis patriote. Je vous propose de développer l'application pour le site sans contribution et sans paiement. À ce moment-là, c'est une contribution. Il n'a pas besoin de. C'est pour ça qu'on a de l'onglet. J'ai envie de le sauter cet onglet. Il me dérange. Je te le dis depuis tout à l'heure. فهمتي إلياس القضية دابا وي الملكة فهمتيها وي وي دابا تالمون عايرونا بها pendant qu'on présentait le projet déjà هما حالين اللايف باش يقولوا ils veulent faire de l'argent دابا هو قال لك نحيد هاد l'onglet هاد le faire un don pourquoi tu veux l'enlever Brahim Lou, je peux rajouter juste une petite chose pour une minute avant que Shay elle prend la parole pour compléter ce que tu viens de dire, on va être clair. Tu sais, le projet que vous avez présenté, mon site MC10, etc., l'application Lou. Avant que Allah subhanahu wa ta'ala me mette Majid, qui m'a pris 0 dirham ou les 0 euros ou 0 centimes, et encore on paye tout de notre poche, j'ai commencé à faire des devis pour tout le codage, pour une application telle que moi je la voulais, avec toutes les options, tous les pays du monde, toutes les langues, etc., etc. Lou, le moins cher que j'ai trouvé chez les professionnels, c'est entre 60 000 et 75 000 dollars. Donc moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir eu quelqu'un, un autre Marocain, qui l'a fait avec moi et c'était son métier. Donc il s'est pas payé. Mais il faut se dire que quand tu ouvres une application comme ça, c'est un gros investissement financier. Non pas comme tu l'as dit, d'un côté que c'est pas, on peut les financer, avoir des projets. Il y a des, même au niveau du Maroc, il y a des prêts à 1,5 quand il y a des projets comme ça. L'État finance une partie, etc., etc. Mais je trouve que même c'est plus valorisant pour l'application que comme là, la Brahim, etc., c'est pas entièrement peut-être son métier, le codage, ni toi, Lou, et d'ailleurs, moi, j'y connais absolument rien du tout. Moi, à chaque fois, j'ai un problème sur le truc, on me dit, j'envoie direct à Majid, parce que j'y connais absolument rien. Je serais vraiment dans la mouille sans lui. Et donc, du coup, tout ça, bien sûr que c'est des financements, mais bien sûr. Et c'est pour ça que Brahim, sur ça, il faut pas que, il y a pas de honte, mon frère Khoyal Aziz, il y a pas de honte à ça. C'est pas une question de, c'est pas, mais ما فيهاش la honte, ما فيهاش ديك الشيء هذا كامل. فيها le site internet, il a pas vocation, normalement, il a vocation à informer. Il y a rien d'autre, normalement, derrière. Il y a pas une intention. Nia, c'est informer. C'est, les années, de كاملين كنشوف المغاربة, par exemple, عندهم parfois المعلومة بحق, ils sont incapables de trouver vite l'information, mais كنسمعهم dans les lives parfois francophones, ou là qui يطيحوا في المغالطات, ou là ما عندهمش les arguments pour répondre. Ouadchi, qui doit faire depuis très longtemps, je me dis, ce serait bien qu'il y ait un support, que les gens puissent appuyer juste sur un bouton, taper le mot et trouver l'information. Et ça, c'est l'intention. Nia, elle part de là. Et d'entendre donner, donation, etc., moi, ça me pose un problème intérieurement. C'est même pas par rapport aux gens. Hein. Est-ce que je peux participer? Je peux donner mon avis, s'il vous plaît? Ok. واخا غير سؤال هو pour préciser زعما واش il faut زعما payer pour accéder au site non, surtout pas. Non. Le site, il est pas payant du tout. Donc le site concernant الناس اللي باغيين يدخلوا c'est gratuit. Oui, il y a rien qui est payant. Non, bien sûr. J'ai bien compris. غير pour préciser هذه النقطة هذه الاخوان المعنى لتحت. واخا. السلام عليكم اختي الملكة. السلام عليكم خويا إلياس. معكم شي البلار. سلام وناضله بحالي بحالكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك. كنتفرج فيكم وكنستافد منكم بزاف ديال المسائل. لبنى ابراهيم تبارك الله عليكم, الله يكمل عليكم بالخير. Je vous souhaite je vous encourage et puis je suis très fière de vous. انا فخوره بزاف بلا قياس. فرحتوني هاد الليله, الله يفرحكم بدخول الجنه. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Et par rapport à la question de don, moi j'aurais peut-être donné mon avis pour changer le nom de don à participation, d'accord? Comme ça
ça va pas être rendant, ça va pas être à but non, c'est un but non lucratif, certes, mais plutôt c'est pour pouvoir promouvoir le site internet, le développer et pour qu'il puisse être accessible à tous les Marocains, même par rapport à la jeunesse, malheureusement, pour chercher une information, il faut qu'elle aille chercher à gauche, à droite, à gauche, à droite. ما نكرهش يكون ان اونغلي ديال تاريخ المغرب من قبل ما يكون الملكيه. وعندي لكم واحد الاقتراح. كنعرف واحد السيد arabisant, il est pas francisant, il est arabisant, il connaît beaucoup de l'histoire du Maroc, il peut beaucoup vous aider par rapport à cela. Je peux vous mettre en contact avec lui. C'est un chic type de Agadir et je pense qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont assisté à un de mes lives et où il a parlé de l'histoire du Maroc depuis que le monde est le monde. Donc, il connaît plusieurs choses sur le Maroc, l'ancien Maroc, le Maroc d'aujourd'hui et le Maroc d'hier, où il peut vous aider et il est arabisant. Et malheureusement ما كيهضرش بالفرنسية, كيهضر باللغة العربية الفصحى. الاسم ديالو قسورة. Donc je peux vous mettre en contact avec lui. J'attends juste que mon compte soit débloqué, parce qu'on m'a bloqué pendant une semaine à cause des bêtises que je fais souvent avec les canaries là. Mais bon, alhamdoulilah, dès que mon autre user sera débloqué, je vous mettrai en contact avec lui. Et moi, je donnerai plutôt par rapport à un don, moi, je changerai le nom en participation. Comme ça, chacun, il participe. Vous avez mis Hajar al-SS. Maintenant, c'est à tous les Marocains de participer. Li عنده شي حاجة pour faire une annonce. Celui qui peut aider pour vous faire... pour vous mettre en contact avec des directeurs marketing, ou vous pouvez même faire des annonces pour des travail. Non, je ne fais pas de la publicité. Il peut y avoir à partir du site de Brahim un lien vers l'application de Refino et vice versa. Et puis, Inch'Allah, chacun d'entre nous participera bchouïa bchouïa pour pouvoir développer ce projet-là, qui est un projet de toute la nation, tous les Marocains. Merci beaucoup Brahim, merci beaucoup Lou, merci Ilyes, merci le Melika, merci les Fino pour tout ce que vous faites. Et merci pour les gens qui sont dans les commentaires et qui, sans eux, les gens hadou, ils peuvent pas briller. Vous êtes des étoiles, les kanftakhrou bihom. Vous nous guidez, en fait, vous nous ouvrez les yeux sur des choses que nous ignorions jusque-là. Naya, fakhoura bikum oulad bladi, Allah ya'tikum الصحة. Merci beaucoup Lubna, merci beaucoup encore Brahim. اختي مليكة تبارك الله عليك, الله يحفظك وينجيك. شكرا على المجهود اللي كتعملين فيه الاخ الياس. راه حنا متبعينكم وكنشوفوكم وكنفرحوا ملي كنشوفوا بحال هاد المغاربه الاحرار اللي هزوا المشعل وما بقاوش مربعين يديهم باش يوصلوا المعلومه على بلادهم ويوصلوا المعلومه للناس اللي ما كانوش عارفينها. Donc voilà, je vous encourage, vous avez tout mon soutien et si je peux faire quelque chose, n'importe quoi, je n'hésiterai pas à le faire à Brahim et à Lubna. Vous savez que vous pouvez compter sur moi. نتمنى من الإخوان et les frères et sœurs qui sont dans les commentaires, n'hésitez pas à faire beaucoup de partage. N'hésitez pas, si vous avez des annonces, si vous avez n'importe quoi que vous pouvez ajouter. J'aimerais bien, Khoya Brahim et Lubna, que vous pensiez à avec le site commerce بحال كيف ما دايرينو Facebook marketplace, que vous mettiez en fait par la suite, bien sûr, ماشي دابا, ou c'est comme vous voulez, باش اللي عنده par exemple les annonceurs, les publications, فهمتي, باش يديروا la publicité plutôt, les annonceurs qui veulent faire de la publicité sur votre site. Bien sûr, il y aura des contacts. Si vous avez besoin de main-d'œuvre, je suis à votre disposition. Et puis voilà. Et j'espère que tous les frères et sœurs partageront au maximum.
Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci Brahim, merci Loubna, Ilyes, Malika et Rifino, je vous aime. Allah يحفظكم ويحفظنا لكم تحية. Merci beaucoup. Alors, juste avant de nous céder la parole, par rapport au site annonciateur, il y a le projet de Rona Refinio, M10, qui existe. C'est un projet marocain. Donc, il y a même le lien sur le site internet. Donc, on va pas créer une catégorie là-dessus puisqu'il y a une plateforme qui existe, Tabakallah Ali, qui a été développée récemment. Tfadlo, celui qui veut prendre la parole, allez-y. Et justement, Brahim, on en parlera en privé, Inch'Allah. Bon, notre projet, on l'a démarré, c'est 2 projets différents, mais le but, c'est le même, c'est un projet patriotique. Khoyal Aziz, je suis tellement emballé par ton projet que nous, les idées, on est capable de les partager avec toi, notre sœur Lou et le frère Aladin. On t'en parlera en privé de déjà les démarches qu'on va entreprendre, qu'on n'a pas parlé sur les réseaux sociaux, et je t'en parlerai en privé, Inch'Allah. Après, le but, c'est ce qui serait top, vraiment top, 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 et ça, vraiment, on va y remédier, on va t'apporter tout notre soutien là-dessus, c'est que ton site, il soit consultable dans toutes les langues. La première des choses. Et la deuxième des choses, j'ai carrément zappé ce que je voulais te dire, mais le plus important, c'est toute langue. Ah oui, les podcasts. Donc, il va y avoir peut-être Ilyes et Malika qui vont les faire en arabe. Et Inch'Allah, Ya Rabbi, on va t'apporter aussi 1 ou 2 en tmazirt. C'est très, très important. Le podcast, qu'il soit quelques-uns au moins, qui soient les plus importants, soit aussi en tmazirt pour nos frères amazirophones qui comprennent pas le darija et qui comprennent pas le français. Oui, bien sûr. بيان سور اكيد. حتى هذه فكره مزيانه، حتى هذه فكره جميله، وحنا معاكم قلبا وقالبا. حنا مع اي مغربي يريد ايصال الرساله ديالنا بجميع لغات ولهجات كيف ما بغات تكون. الله يعطينا معاهم حتى اللغه الصينيه، مرحبا، حنا موجودين خويا ريفيني. والله لا صراحة اوني فيغ ديتخ لا بيناتكم، شرف كبير لينا وما خابش الظن ديالنا صراحة لا في لو ولا في ابراهيم. توجور اون توب، تبارك الله عليكم والله يحفظكم يا ربي، ومسيرة موفقة في هذا الشيء، وحنا معاكم كيف كنقولوا لكم دائما والله من القلب. فخليتوني نحس بالشرف انني مغربية وسطكم. الله يكبر بكم كاملين ويعاونكم. Amine. Parmi là dans le guest, on a au moins 3 contributeurs pour ce qui est de deux j'en vois pour la rédaction et les podcasts, un pour les podcasts en amazigh, peut-être chez Bellar aussi. Je te connais pas assez pour savoir, mais je sais que tu peux nous apporter énormément. Donc pratiquement le guest là, on a que du contributeur, et même dans les commentaires, il faut expliquer la manière dont il faudra procéder pour contribuer, Brahim, si tu veux bien, au niveau de la rédaction et des podcasts aussi. La manière dont il faudra procéder pour tu veux dire les candidatures ou les demandes? Voilà, les candidatures, les demandes. Ben c'est très simple. Hein. Je vais créer un onglet là-dessus qui sera un peu plus visible. Attendez, je vais réouvrir ma caméra. Voilà. Ça c'est à regarder, surtout Malika ou Ilyes. Bon, de toute façon, vous allez passer par le chemin, un chemin autre, mais même il y en a d'entre vous peut-être qui ont des connaissances dans la musique marocaine. Peut-être il y en a d'entre vous qui ont des connaissances dans la cuisine marocaine. Moi, j'ai fait quelques trucs, mais il y en a qui s'y connaissent mieux que moi. Ou là, par exemple, Brahim, il s'occupe beaucoup du football, mais il y en a peut-être qui connaissent. Vous savez, au Maroc, on est fort dans beaucoup de sports. Et donc, هو كاينه وحده ما شاء الله غادي باش ما كان نشوف هي عندها مسؤوليه دابا لان عندها بنيه، مي غادي نشوفوا معاها. غتكون فرحانه انها تكون معكم في توسكي تقاليد مغربيه، اطباق مغربيه، اغاني مغربيه كتبدا فيهم ما شاء الله. وحتى هي فرانكفون. حتى هي فرانكوفون. Bravo. Alors ici, oui, Ilyes, c'est qui voulait prendre la parole? Non. لا تفضل خويا. Ici, je vais essayer de créer un onglet un peu plus visible, mais par exemple dans l'index, quand vous allez, je vous ai dit, vous avez cet onglet-là, proposer une catégorie, et vous arrivez dans un espèce de formulaire de contact, hein, que vous avez ici, et vous pouvez indiquer prénom, nom, c'est pas obligatoire, hein, c'est des champs, vous pouvez même mettre juste des initiaux ou un pseudo, évidemment, votre adresse email. Ce qui est obligatoire, c'est l'adresse email,
Les autres, c'est pas la peine de compléter, vous n'êtes pas obligé. Et ici, vous pouvez sélectionner le rôle que vous voulez avoir en tant que contributeur. Donc, développeur, rédaction, designer graphique, admin forum, si vous faites juste de l'admin, et contribution ponctuelle. Alors, quand on parle de contribution, les contributions, c'est pas un engagement, il faut pas que ce soit un fardeau pour vous. زعما ما خصوش يكون شي حاجه اللي غتثقل عليكم. On va pas vous attendre فينك هذه السيمانه ما سمعناك هذه السيمانه ما عملتي والو. Il y aura aucun, c'est chacun apporte sa contribution suivant son emploi du temps, suivant ses connaissances, et si c'est même une contribution juste par un message audio par rapport à quelque chose qu'il faut rectifier, adapter, c'est une contribution, ça a son poids. Si vous êtes disponible pendant quelques jours parce que vous êtes en congé, que vous avez du temps et que vous savez pas bouger, mais que après vous êtes plus disponible, c'est une contribution aussi, c'est valable. Donc, il a qu'on a une communauté, je sais pas, de 200, 300, 400, 500, 600 personnes, et que à tour de rôle, on est disponible quelques minutes, quelques heures ou plus, c'est suffisant. On n'en demande pas plus. Voilà, ça c'est le formulaire pour pouvoir envoyer sa demande, que je vais essayer d'améliorer et mettre un peu plus en évidence. Sinon, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp directement, hein, il ne faut pas nécessairement passer par cet onglet. Je parle juste des personnes qu'on ne connaît pas encore, qu'on va découvrir, ou peut-être il va y avoir aussi beaucoup de gens qui vont venir de l'extérieur. Les réseaux sociaux, les publications, ils vont aussi apporter du flux, et peut-être qu'il y aura des gens qui vont être intéressés pour apporter une contribution. C'est surtout pour eux qu'on a créé ce genre de formulaire. Voilà. Je sais pas si ça répond à la question, Lou. Tu m'avais demandé de montrer. Ouais, ça répond à la question. Donc, vous voyez, vous n'avez pas que les rédacteurs, mais vous avez aussi les rédacteurs. Et pour ceux qui, par exemple, ne veulent pas écrire d'articles, mais ils veulent faire un podcast parce qu'ils ont quelque chose à expliquer, une histoire à raconter. Des fois même, ils veulent faire un podcast par rapport à un article qui existe déjà. Je vous donne un exemple. Les derniers articles que j'ai faits, ils sont pas encore publiés. C'est Ala Sb'atou Rijal, les 7 saints de Marrakech. Et par exemple, pour Al-Qadi Iyad, rahimahullah, il y a une belle histoire au sujet d'un collier. Dans l'article, je ne l'ai pas mis cette histoire. Je compte faire un podcast qui va avec l'article. Et comme ça, les gens, ils sont libres d'écouter l'histoire, de ne pas l'écouter, de lire seulement l'article, etc., etc. Donc, dans les rédacteurs, si vous voulez uniquement faire du podcast, vous nous le précisez après, dans le petit message que vous allez écrire. Voilà, j'aimerais uniquement proposer des podcasts. Par exemple, les podcasts sur l'économie, c'est Aladdin. Ça, on sait. Mais il y a des gens ici qui sont forts en sport, en histoire, en diplomatie, je sais pas, sur plein de sujets, géographie, par exemple, vous voulez faire un podcast sur le stress hydrique, le manque d'eau, le remplissage des barrages, etc., etc. Vous faites la demande pour être rédacteur et vous nous expliquez en bas. Et on veut un maximum de contributions, parce que là, pour l'instant, il y a un peu plus de 200 publications. On en a aussi de côté pour les jours à venir. Mais vous allez pouvoir contribuer. Il y a des gens aussi, par exemple, qui ont des choses des documents à apporter, et des documents qu'on trouve pas sur Internet. Ils ont des documents chez eux. Je me rappelle d'un frère, je sais plus qui c'est, mais qui avait en sa possession des lettres je sais plus c'était quoi, les lettres d'un ancien ambassadeur du Maroc. De Chamali. Oui. De Chamali. Voilà, c'est ça. Il avait des vieilles lettres qu'il avait achetées cher. Voilà. Oui, Même les actes à exactement. De chez El Qafila aussi, qui a des documents et des cartes qui sont très très anciennes et qui sont sorties avec des séries limitées. Les finaux, tu es en contact avec chez El Qafila toujours, parce que moi j'ai perdu mon compte Tout le temps. principal. Tout le temps, je l'ai eu encore cet après-midi, je l'ai encore. On s'est eu encore cet après-midi. Eh ben voilà, si Oui. par exemple une personne comme ça, elle me dit je suis prêt à vous les scanner et à vous les envoyer, mais je veux pas écrire d'article, je veux juste vous envoyer les documents et vous vous débrouillez, eh ben c'est une contribution quand même. Concernant...
Vas-y, ma sœur. Merci, merci. Concernant les actes de naissance ديال الناس القدام par exemple شي واحد جدو عنده شي مثلا فيزا ديال المغرب قديمة شي حاجة عندها علاقة بالناس صورة ديال قفطان معين قديم أو مثلا كنهضروا على 1700 و 1600 1500 شي حاجة بحال هكا كاينين الناس اللي عندهم هاد عندهم هاد الوراق بحال هكا غينفعونا في هاد لو سيت. Exactement. Oui, Moi, je oui, peux vous mettre en contact avec Amchir Youssef, qui est le photographe attitré du festival Essaouira. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de connaissances du Maroc, d'El Souera, de l'histoire des Juifs marocains qui sont à Essaouira et qui est au courant de plein de choses, qui est aussi peintre et photographe en même temps et artiste. Donc cinématographique, qui peut aussi avoir une contribution et qui cherche justement sur TikTok des gens comme nous, comme vous, بحالنا وبحالكم, qui veulent faire briller l'histoire du Maroc. Donc moi et Asserfine, on va s'occuper de lui parler de votre site, et puis on essaiera aussi pour qu'il puisse en fait participer باش يقدر حتى هو يساهم معنا. Donc c'est ouvert à tous les Marocains de toutes les religions, de toutes les ethnies, et qui peuvent bien sûr يقدروا يزيدوا شي حاجة لهذا le site internet. هذا غيولي هو la référence ديال les recherches pour moi. Donc je parle pour ma personne et je pense pour vous tous. ليكم كاملين غيولي هو فين يقدر الانسان يدخل يشوف التاريخ ديال بلادو كيفاش كان. الا كان شي واحد مشى اون فواياج ولا دار شي لايف يحاول يسجلو، الا مشى بحال اللي كان وقع الاخ اللي مشى حتى للكركارات وصوريتو، يقدر هادوك لي فيديو يجي يحطهم في هاد لو سيت كوم سا لي ماروكان دونك للعالم كامل غادي يقدروا يدخلوا ويتفرجوا في هادوك لي فيديو. علاش لا. شكرا. C'est très important, Khotati Ibrahim Lou, parce que Aladdin n'est pas là. Il faut absolument que vous fassiez un petit peu comme Maroc 24. Donc là, ça sera Maroc Patriote. Vraiment que vous ayez votre chaîne YouTube très important avec les actualités jour le jour. Toi, Lou, c'est comme tu le faisais sur mon live, la présentation des... Allah, regarde, tu l'as pas écouté? J'ai pas tout suivi, ma soeur, c'est pour ça que... Tu peux lui remettre un Brahim vite fait le début. J'ai vu qu'il y avait un lien, et ça, je pense que ça va vous donner une visibilité de... On l'a regarde, mais on a un problème. On a un problème, c'est que je ne sais pas faire les montages, je sais ni faire les montages vidéo, ni les montages audio. J'ai pas cette compétence, j'ai jamais appris. Du coup, moi, je peux juste faire les news, et il faut trouver quelqu'un qui puisse tous les jours, parce que Brahim, il peut 2 fois par semaine, ou peut-être tous les 2-3 jours. Mais ça lui prend du temps de faire ça tous les jours, qu'il puisse faire ça. Regarde, écoute. Allez, c'est parti. Maroc avec de la politique internationale. Dans une interview accordée à l'Express, l'ambassadeur ukrainien affirme que l'Ukraine soutient l'intégrité territoriale du Maroc et qu'une visite de Zelensky est prévue au royaume. Social, dans le cadre du dialogue, le gouvernement ainsi que les syndicats s'apprêtent à signer pour le 1er mai une augmentation de 1000 dirhams mensuels pour les fonctionnaires, une baisse de l'impôt sur le revenu pour passer de 38 à 37%, une hausse de 10% du SMIG et du SMAG, une loi encadrant les grèves, ainsi qu'une réforme du régime de retraite sur la base d'un pôle public et d'un pôle privé. Énergie, les autorités... Voilà, un échantillon. Hop, Alors moi, si tu veux, Lou Ibrahim, si vous voulez, pour les débuts, moi, je peux les faire, les montages. Hein, c'est mon dada. Non, parce que moi, je sais pas les faire. Moi, si tu m'envoies, par exemple, là, par exemple, tu m'envoies ta bande-son. Juste, tu m'envoies juste la bande-son, là, tu m'enregistres ta bande-son. Mais je te dirais, il faut que tu prennes ton micro, etc. Ça, on en parlera en privé. Le matériel qu'il te faut, c'est pas grand-chose. Tu m'envoies ça et je te fais le montage derrière avec les images de fond, etc. Ben, essaye de créer un groupe avec Brahim et moi sur Telegram, et comme ça on en parle demain dans la journée. Alors sur Telegram, on avait déjà un groupe. Le groupe, on l'a modifié, donc c'est la communauté du site internet. Donc les gens qui veulent intégrer le groupe Telegram, il a pour vocation juste du partage
de l'entraide, etc. Il n'a pas autre vocation que ça. Donc les gens le savent bien qui sont avec nous. On partage rien d'autre que des informations qui servent à la communauté. Donc, voilà, il n'y a pas de pollution ou d'extra Maroc là-dedans. Donc ceux qui veulent rejoindre le groupe, ben c'est très simple, je vais vous le partager tout à l'heure. D'ailleurs, vous pouvez y aller ici, hein. Il y a l'onglet. Donc ici, vous avez les onglets de TikTok, Facebook, Twitter. Ah non, je crois qu'il est tout en bas. Je crois qu'il est ici. Ouais. Ici, il y a Telegram. Voilà, vous avez le lien ici. Si vous cliquez sur Telegram, vous pouvez arriver dessus. Voilà. Attendez, parce que je pense que j'ai des gens qui veulent monter, que j'ai laissé attendre et que je n'ai pas fait monter. Alors, Faous, on va écouter Faous. Salam alaikum, Khouya Faous. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. مرحبا اخويا. تفضل تفضل. كانت عندك شي مداخلة اخويا فوز تفضل. Naam, akhoya Ibrahim. Non, moi je voulais juste vous lire en fait un petit poème que j'avais préparé pour inaugurer Bien sûr. l'ouverture de la plateforme. مرحبا اخويا, avec plaisir. Je peux commencer? Bien sûr, avec plaisir. On t'écoute. D'accord, tu me permets de mettre un petit fond sonore, c'est juste pour donner un peu de relief en fait à ma lecture. تفضل اخويا. Allez, bismillah. Dans les ruelles ésotériques des médinas anciennes, résonne l'écho des patriotes dans leurs âmes éternelles. Du Maroc, leur amour indéfectible et vrai les a ramenés des terres lointaines, émus et apaisés. Ils rêvent de quitter une Europe hostile, en quête de racines, pour retrouver au Maroc leur essence divine. Sous le règne bienveillant des souverains aimés, qui guident leur pays vers l'avenir, avec sagesse assurée. Dans les jardins fleuris sous le ciel azuré, où s'envolent des fleurs de safran parfumées, ils célèbrent leur retour, leur nouvelle destinée. Unis par leur amour pour le roi et la nation, ils construisent l'avenir avec dévotion. Dans des palais majestueux, où le passé et le présent se mêlent, ils voient leur patrie prospérer, scintillante et un diamant. Car leur attachement au Maroc, à leur roi bien-aimé, est gravé dans leur cœur à jamais scellé. Que les drapeaux flottent, que les chants s'élèvent pour ces patriotes fidèles et fervents qui rêvent d'un Maroc fort, uni, où la paix règne en souveraine, où l'amour pour le roi et la patrie est une éternelle rengaine. C'est fini. Magnifique. Barakallah alaikum. برافو مسيو برافو الله عليك فوز. Shukran. برافو تبارك الله عليك خويا. ما شاء Je, الله. Non, mais je le veux en audio sur le Alors, site. c'était Ibrahim est simplement d'accord pour marquer le coup et vous remercier en tout cas pour tout le travail que vous faites. Alors Faous, Absolument beau. barakallahu Écoutez-moi. fik, un chef-d'œuvre, barakallahu fik, c'était magnifique. On en a eu des gens qui sont montés nous lire des poèmes, mais celui-là, Non, non, là c'est non. On a eu des gens qui sont montés baragouinés. Là, on a un vrai poète. alors, Non, non. alors en Bah, tout écoute, cas, c'était une façon en tout cas Adrien, de vous rendre aussi un peu tout l'amour que vous donnez en tout cas pour le Ouais, peuple, d'accord. pour le Maroc, pour le peuple marocain, barakallahu fik à akhoya. travers tous vos lives, tous votre énergie que vous faites. tu peux me l'envoyer ton texte, s'il te plaît? Vous a Il y a un illuminé. copyright dessus, je sais pas si ça va être possible. Non, je rigole. Avec plaisir, bien sûr, Non, ma non, sœur. me l'envoyer avec ta Avec voix, plaisir. avec le fond sonore, par télégramme. Vraiment, hein, je veux l'écouter. Je vais pouvoir l'écouter quand je veux. Avec plaisir, Inch'Allah. Merci beaucoup, tabarakallah alik. Shukran. Bravo, bravo. Je redescends, c'était simplement pour marquer le coup. Je vais aller Ah me bah, reposer tu un l'as petit marqué peu. le coup, J'ai bravo. attendu patiemment. Mission accomplie, barakallahu fik. Merci. Shukran, akhoya Ibrahim. Et tu as visité un petit peu le site? Oui, j'ai regardé un petit peu, Naam. Oui, je T'as suis été le live inspiré depuis tout à l'heure. au moment de la visite du site? Ouais, enfin, c'est quand vous avez fait l'annonce et c'est vrai que j'ai regardé le Waouh. site et je me suis dit pourquoi pas essayer de faire quelque chose, hein, effectivement. C'est magnifique. Bravo, Voilà. bravo, bravo. Eh ben, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, et puis on est avec Merci vous, Inch'Allah. Fouz. Merci Shukran, beaucoup, merci. tabarakallah alik, khoya. Voilà des Marocains. Salam alaikum. Voilà, Allah yahfik akhoya. هادو هما المغاربة. افتخر يا بلدي. الله دابا عرفتي شنو j'aurais aimé voir اللي بغيت نشوف دابا actuellement هي le regard qu'aurait jeté
feu Hassan de Allah yarhamou sur nous là, sur ce live là. Et la fierté que nous aurions vue sur ses yeux, لينا كاملين غادي يكون مفتخر بينا. Et ça c'est une bonne chose, ça c'est quelque chose de très émouvant pour moi. Et puis Allah yarhamou مسكين. Moi, il y a encore un journal, je crois que c'est le Figaro France, non, Le Point, cette semaine. Et c'est bizarre parce que les journaux français, ça fait le 2e article en moins d'un mois qui en parle de tous les Marocains d'Europe qui retournent au Maroc. Et je pense que ça va au-delà de ça. Je crois que toute la nouvelle génération, pas la nôtre, on n'est pas la nouvelle génération. Bon, on n'est pas périmé, mais il y a encore en dessous de nous. Je pense qu'il y a un réveil, il y a un sursaut. Il y a cette envie de la Tamra Rabbit qui nous anime, cette envie vraiment de lever notre drapeau le plus haut et de lever vraiment notre culture et d'affirmer qui nous sommes, c'est-à-dire des Marocains, affirmer que nous sommes tous Ouled Mohamed Sadis Nasrallah et qu'on est fiers d'être ce qu'on est et qu'on est fiers d'en arriver là où nous en sommes et vraiment rendre hommage à notre royauté. Et je crois que beaucoup les Marocains maintenant ils se reconnaissent dans ça et c'est quelque chose, je pense qu'il y a 10, 15, 20, 30 ans, on a toujours été fiers d'être Marocains, mais là c'est quelque chose qui va en explosant, que tu vas chez les Belges, les Espagnols, les Italiens. Je connais pas un Marocain qui me dit, mais franchement, dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 4 ans ou dans 1 an, beaucoup nous disent, on repart. On est en train de préparer pour repartir. Et ça, vraiment, ça fait chaud au cœur. Et Wallah, يجيبهم على خير. Amin, amin ya Rabbil Alamin. خويا Dommage qu'il ne soit pas là avec nous parce que il a aussi comme projet d'aider les Marocains qui veulent venir s'installer au Maroc. Et donc, Inch'Allah, bien sûr, il sera avec vous quand vous ferez des lives pour pouvoir développer avec vous tous ensemble. Chacun y donne des idées pour que cela puisse être le site numéro 1 au Maroc. Oublions Facebook, oublions tout. Prenons ce site-là et si jamais on peut faire des téléchargements pour faire reconnaître ce site-là pour tous les résidents du Maroc, quelle que soit leur nationalité, bien sûr qu'elle soit de pays amis, ben on n'hésitera pas à partager et à faire ça, à vous faire connaître, en tout cas. À nous faire connaître. Parce que vous allez voir que c'est toute une communauté qui va interagir et qui va communiquer, qui va s'entraider. Il faut vraiment le prendre comme ça et il faut vraiment que ce soit ressenti en tant que tel. Ça va être une communauté et non pas 1 ou 2 personnes. Il y a eu عرفتي فاش فكرتني يا ابراهيم؟ فكرتيني في مارك زوكربيرغ. بعدنا Non, mon frère, non, wallah, crois-moi. Tout commence par une idée et un rêve. Il faut rêver grand. Notre pays, بلادنا محبوبة من طرف العالم كامل. Tout le monde cherche le Maroc دابا، كلشي كيقلب على المغرب. Tu sais, c'est quoi le rêve, Arti? Je pense qu'ils vont comprendre, Yes et Malika, même les Finnois, hein. Mais Ibrahim encore plus. Vous savez, des fois, on va sur des lives, ça m'arrive d'aller écouter des lives, et j'entends les arguments de la personne exactement tels que moi je les donne sur les lives. Et je sais que la personne, elle assiste à nos lives avec Ibrahim. Et des fois même, il y a des gens, ils répondent aux gens, et ils disent « Ah, j'ai entendu Lou dire ça, ou j'ai entendu Brahim, ou j'ai entendu Refino, ou j'ai entendu Malika, ou j'ai entendu Ilyes, etc. etc. » Et mon rêve, c'est d'entendre maintenant des gens aller sur des lives et de dire voilà, et quand les gens vont leur dire, quand les Algériens vont les confronter, leur dire ah ouais, et ils ouvrent leur caméra, ils rentrent dans Maroc Patriotique et ils montrent la preuve. Exactement. Merci d'avoir soulevé ça parce que ça c'est vraiment pour moi c'est le sommet d'une réalisation. C'est-à-dire moi نكونوا صالحين. Dieu sait micro الله يخليك. Dieu connaît les intentions de chacun. Allah li alim بالنية ديال كل واحد. Mais moi mon intention c'est ça justement ce que tu viens de décrire Lou. C'est que un jour je vais voir comme ça quelqu'un rentrer
argumenter en se basant sur une information. Voilà, ça voudra dire que le travail a abouti. Et pas juste parce que quelqu'un a eu l'idée ou quelqu'un a publié, non, parce qu'il y a une communauté qui a fait un travail. Et le travail, il n'est pas encore fait. Comme tout à l'heure, que le site démarre avec 200 publications déjà consultables, c'est rien du tout. 200 consultations où Ilyes ou Malika ou Mali Arfin, c'est illimité. 200 publications, c'est oui, il y a quelque chose, mais c'est rien par rapport à ce qu'on pourrait encore mettre et par rapport à des connaissances, à de l'histoire, à du patrimoine, à par exemple quelque chose à déconstruire, on pourrait arriver facilement à 5 000, à 10 000, à 15 000 publications et qu'il faudrait encore en rajouter. Donc voilà. Donc, et pour ça, il faut une communauté. اكزاكتومون خويا ابراهيم، المسافه مازال طويله، يلاه بديتي فيها، فمازال اشواط كثيره غتقطعها، ولكن ليسونسيال هو ان الانطلاقه بدات. دابا بقى عليك انك تكمل، وبقى علينا ان حنا نساندوك باش توصل انت والاخت لو والاخ اللي معكم توصلوا لذاك المبتغى ديالكم. مي الا وقفتي دابا ولا حنا ما ساندناكمش، غيتضرب هذا العمل هذا كامل في الزيرو. حنا كلنا معكم، وكنتمنوا ان حنا نشجعوكم باش تزيدوا تكملوا وباش تزيدوا اكثر فاكثر وتوصلوا المعلومات اكثر واكثر. وصراحه انا شهيتيني انني ندير شي حاجه من غير اللايف. صراحه انا الملكه شحال وهي فيا نديرو اليوتيوب، ولكن ما نديروش كوم ندير لايف، فهمتي، نديرو شي حاجه مختلفه. وكان عندنا واحد البروجي بغينا نديروه، وصراحه الملكه متحمسه ليه. انا كنت بارد، ماشي بارد لان راك عارف كاين اشغال وكاين حياه يوميه وبزاف. المهم ملي شفتك درتي هكا عجبني هادشي اللي درتي، فحتى انا حسيت براسي بان فوالا حتى انا خصني ندير شي حاجه اللي تخلي شي حاجه زوينه، فهمتي، كتحس بانك كتقدم شي حاجه اكثر فاكثر. فهمتيني خويا ابراهيم؟ استمر، وهادشي اللي درتو انت والاخت لو جميل جدا والله. Mais Roya Elias, en dehors de YouTube, alors vous avez compris que vous n'avez pas le choix, Malika, de venir faire des articles et des podcasts pour le site. Parce que tout à l'heure, quand j'ai dit Medebien Chouf Shinhar, un Marocain jeune, il est en train de débattre avec un doubab électronique de la DRS, où il dit l'autre, منين جبرتي ديك المعلومة ويدخل في Maroc patriotique et il lui sort la source, non seulement la source sur le site, mais aussi la source avec le lien qu'on met dans les articles. Et à le moment l'article qui va sortir, là c'est l'article de Melika, ou là c'est l'article d'Ilias, ou là c'est l'article de l'un d'entre vous ici, pas forcément de Brahim et de Loul Arabia. هي سمحتي اختي ملكه قبل ما نعطيك la parole. Et il y a en réalité par exemple Ilyes et Malika, imaginez, ils ont un projet parallèle. Parce que eux, ils ont encore un autre style et une autre manière de transmettre l'information. Ils ont leur style à eux. Donc, Madame Iya, j'espère qu'ils puissent développer un projet et qu'on puisse, moi je voudrais bien qu'il y ait 50, 100, 200, 1000 projets marocains et que tous ces projets-là soient connectés les uns avec les autres. Donc, qu'ils aient un projet et qu'on puisse collaborer, se soutenir les uns les autres, avec grand plaisir. Peut-être que nous, on a des choses à apporter dans la technique, dans la créativité, je sais pas. Et eux, ils ont peut-être autre chose à nous apporter en termes de savoir, etc. Donc moi, les gens qui voudront contribuer un petit peu, beaucoup, moyennement, marhaba, mais je les encourage aussi, eux aussi, à développer un projet et qu'on puisse nous aussi aller les soutenir à notre tour, Inch'Allah, avec grand plaisir même. Je vous encourage, Ilyes et Malika, à développer. Oui. On est demandeur que vous fassiez une chaîne. Vous avez tout dit. إذا سمحتي لي الملكة. Oui. بغيت غير نقول لإبراهيم، أنا عرفتي علاش قلت لك قبيلة ما كرهتش غدا إن شاء الله تشرفني أنت والأخت له 5 دقائق. عرفتي علاش؟ نقول لك الصراحة، نقول لك على الصراحة، ما نكذبش عليك. بغيت نفتخر بك والجزائريين معايا. بغيت نوري للجزائريين حنا المغاربه شنو كنقدروا نديروا.
بغيت ملي نكونوا طالعين في اللايف انا والملكه، بغيت نوريهم مغربي ومغربيه شنو الافكار كيديروا فيها، كيفاش كيدافعوا على بلادهم. بغيت نفتخر بيك، يعني انت فريمون محمر داك الوجه ديال المغاربه. بغيت يطلع معايا مغربي بحالك ويعرض هاد السيت هذا باش نوري الفرق ما بين الجزائري والمغربي. المغربي منين كيبغي يخدم بلادو ومنين كيبغي يدير شي مجهود على بلادو، ها شنو كيدير؟ راه ما كيسب في اعراض، ما كيطعن، ما كيكذب، ما كيدلس، ما كيدير حتى شي حاجه، يقدم خدمه. فصراحه انا الا قلت لك انا والملكه بغينا تجي عندنا 5 دقائق، بحال داك الانسان اللي كيكون كيفتخر بشي واحد، شي واحد حقق شي انجاز كبير. فانا هذا هو اللي الغرض ديالي. تفضل الملكه وسمحوا لي. grand plaisir اخويا الياس نكون معكم. وي. وحتى باش يعرفوا الناس اللي معانا، ربما ما يكونوش معنا في هذا لو لايف، باش يعرفوا لو سيت ويتعرفوا عليه ويمشيو ويعاونوا بالبارطاج يتوصل لنا، خصنا يوصل صراحه. فبرافو عليكم والله برافو. Merci beaucoup, اختي. تبارك الله عليكم Ilyes, Malika. Rémi, si tu veux bien, Khoya, Rémi Marrakech, en plus t'as de l'écho. Et on est obligé de te faire descendre, Khoya. Essaye de descendre et de remonter, Khoya, t'as de l'écho. Abdelrahman, on va ouvrir le micro d'Abdelrahman, j'espère que ça va aller. Abdelrahman Khoya, tu peux ouvrir ton micro, ça va aller? Attends, peut-être que lui l'a ouvert. Il faut qu'il descende et qu'il remonte. Alors, Abdelrahman, je te fais descendre, Khoya, et demande à remonter. Rémi Marrakech, on t'entend mieux, mais on va attendre qu'Abdelrahman non, t'as de l'écho toujours. T'as de l'écho, Khoya. Les amis, vous avez pensé à la sécurité du site internet? Oui, c'est pensé et on va encore plus la renforcer parce qu'on voit que la DRS, ils sont venus nous écouter. Oui. T'as de l'écho, Rémi Marrakech, je te fais descendre, refais une demande, Khoya, Afek. Ok. Il va falloir penser très sérieusement à sécuriser le site parce que je ne sais pas si des frères et sœurs marocaines s'y connaissent. Moi, j'ai en fait contact avec Red Range et بغيت نقول لختي مليكة وخويا إلياس راكم كدوزو معايا النهار بعد خطرات كيكون طالع عليا القرضة للراس وكنديركم في اليوتيوب وكيحسبني راه القناة ديالكم اللي على اليوتيوب الوغ كو ناس اخرين كيهزوا اللايفات وكيمشيو كينشروهم في اليوتيوب. كندوز معاكم العشيه وبعد خطرات كندوز معاكم النهار كامل في لي ديبا ديالكم مع الكراغيله، ولكن والله العظيم الا كتفوجوا عليا الله يفوج عليكم. هذا هو اللي نبغي نقول لكم. واختي خويا الياس واختي مليكه. نعم اخويا. شوف كيهضرونا على لا دي ار اس. شوف شكون اللي كان معنا قبيله. كادير. زين شخصيا جاي نشوف شنو درتي. جاي طلل علينا. اكيد طبعا اكيد. شكرا لك شكرا لك شايل بالله، الله يكبر بك. والله ديروا في اليوتيوب اخويا، والله الا ديروا شي. انا خويا الا جيت لعندكم الياس خليني اخويا انا راه الاعصاب ديالي ما كنحكمهمش بالزربه، خليني نتصنت لكم من بعيد، حيت الا جيت وسمعت شي حد كيغلط راه ما كنقدرش نصبر. انا الا قريت غير شي تعليق على العائله الحاكمه ديال المغرب راه ما كنقدرش نصبر. رانا رجاويه ما يمكنش. رجاء، احنا الرجاويين هكا دايرين والله معروفين. Nari Ilyes Rajaoui, mon cœur il est brisé. انا ودادي Ah voilà, ça y est maintenant c'est Malika, que Malika, il n'y a plus de Malika Ilyes Mahanta d'abord ou Rajaoui, ça y est c'est fini. انا برصاوي رجاوي متعصب. وانا ريال مدريد وداد الاخر. Merci Malika. انا باش تعرفوا انا بحال الجزائري اوبسيرفاتور. السلام عليكم. عضو مراقب. انا نقدم لكم سي عبد الرحمن. Really, je te fais passer juste après Khoya Afek. C'est Abdelrahman, c'est notre frère. Et d'abord, je voudrais lui adresser un message. C'est Abdelrahman, t'es la personne à qui j'ai pensé
quand j'ai eu l'idée de traduire chaque article en podcast, وسمح لي بزاف parce que j'ai eu l'idée tardivement, j'ai pas eu le temps de le faire. Je sais ce que c'est qu'un handicap. Moi-même, j'ai un problème auditif et ça va venir et tu vas pouvoir avoir chaque article en audio description avec un podcast. Roya. Merci Refino, merci Brahim, Lou, Saballah, Malika Oulias. بغيت غير نقول لكم واحد الحاجة وإلا je voulais monter mais j'étais un peu fatigué mais j'étais à l'écoute à la fin je me suis dit il faut que je dise quelque chose mais avec le poème ça m'a j'étais ému et voilà ce que vous avez fait c'est très 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 louable très 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 j'ai pas de mots pour ça. Tabarak Allah alaikum. J'ai une pensée pour vos parents qui doivent être fiers de vous. امين يا ربي امين. جزاك الله كل الخير. الله يكبر بك. Merci beaucoup, si Abdelrahman. Roya, je t'aide à descendre? Oui. Merci beaucoup, Abdelrahman. Merci beaucoup. Tiens-nous au courant pour... بارك الله عليك. الله Tiens-nous au يحفظك. courant pour l'opération, Roya. D'accord, shukran. Merci beaucoup. Avec plaisir أخويا BXL. كنشوف لي كومونتير ديالكم. غني مراكش تفضل اخويا. بونسوار لالا. بونسوار لالا. معك العلاوي من مراكش. في حقها سكي اتيري مون اتونسيون سي الياس الملكه. جي لابيتود نطلع معاهم. الله يكبر جيسبر بك. تكونوا مرحبا بخير بك. وعلى خير. الحمد لله. بابك سيتي. لا لا اختك اوتر شوز بالي لا فوتو دو مون ايدول دو ملكنا الحبيب الحسن الثاني. دونك سكو جي بي كومبروندر سكو فو بارلي دو des Marocains qui retournent au pays, qui investissent. Donc, étant de Marrakech, j'ai tenu à partager avec vous ce qu'on vit actuellement à Marrakech et ce qu'on vit depuis. Non, c'est pas ça Je le peux dire sujet. depuis. Roya. On a du mal à se faire comprendre. Ouais, really, c'est pas ça le sujet, Roya. On a du mal à se faire comprendre, même si c'est un sujet très intéressant et sur lequel, bien évidemment, sur divers lives, on pourra en discuter ensemble. En fait, je sais pas si tu as un PC à proximité. Est-ce que tu as un ordinateur pas loin? Oui, j'ai mon Oui. PC devant moi. Oui. Tu peux l'ouvrir? Oui. Oui. Voilà. Tu vas aller dans le Google, la barre de recherche, Ok. D'accord. et tu vas taper Maroc-6, donc underscore, Maroc-6, patriotique, C'est tiré, c'est pas underscore. pardon, tiré, Maroc-6, patriotique.com. Patriotique.com. Ok. Tu vas tomber sur un site Maroc patriotique. Oui. Yallah al-Watan al-Malik. Voilà. Nous venons d'en faire Ok. l'inauguration à Roya, c'est ça le sujet. On vient de l'inaugurer ce soir. Ok. Nos traditions du Moussainte sur l'île au Persil. Ok. C'est sous forme de forum, c'est ça? Si j'ai bien compris. C'est un site forum aussi. C'est un site et il y a un forum dedans, mais c'est un site avant tout. Et on va, D'accord. on en parle parce que c'est le site de tous les Marocains. Et bien évidemment, tous les Marocains, en fonction de leurs connaissances, pourront contribuer en rédigeant des articles, etc., qu'on vérifiera. Il faudra les sourcer et on les publiera à leur nom. Et donc, ça va être un site sur lequel, quand on sera en débat face à des Algériens sur un live ou même pour juste comme ça, quand on a envie d'apprendre sur un sujet, on pourra aller directement sur le site puisque l'information elle est condensée. Tu vois en haut, tu as la barre de recherche, ça te permet de taper des mots-clés et de tomber sur certains articles. Tu as aussi un forum pour discuter avec différents salons. Tu as un index avec différents sujets. Et puis tu vas avoir le bandeau de news avec un flash news à peu près tous les jours. Tu as vu la carte du Maroc avec la météo et l'heure au Maroc. Les news de Lou, ça c'est moi. Tu iras regarder un petit peu, tu as un petit peu de tout. Tu vas avoir des podcasts, des rediffusions de live, etc. Voilà, regarde. Magnifique. Donc on dirait que c'est une bibliothèque virtuelle de notre patrimoine. Et tu as raison. Vous avez raison. Je peux vous tutoyer, pas de problème? Bien sûr, bien sûr.
Oui, donc vraiment c'est très intéressant. En fait, et c'est ça qui arrive. Donc souvent quand on est en discussion, moi comme j'ai dit au début, donc j'ai cru que vous parliez de des Marocains qui investissent, qui reviennent au Maroc. Et je voulais donner l'exemple de mes compatriotes. J'ai plein d'amis. Le tout dernier, il est de Montréal, il est retourné investir au Maroc. Un ami de Suisse, un ami de Belgique, mes sœurs d'Italie et d'Espagne. Ça peut-être c'est un autre sujet qu'on peut en discuter, qui pousse ces Marocains à retourner chez eux. Et là, on parle pas de Marocains qui sont à la retraite. On parle de jeunes Marocains qui ont 30, 40, 45 ans. Bon, c'est un autre sujet. Moi, étant avant un hôtelier marrakchi qui aime Marrakech et qui est natif de Marrakech, de la Médina de Marrakech, quand je travaillais avant dans l'hôtellerie, j'avais en tête de développer j'ai mis en place un séjour culinaire pour mes clients, il s'agissait d'une visite culinaire qui commence par des visites du marché juif aux épices et aux légumes. Après une visite chez les Nas Dial Mchoui, après une visite, je dirais à la place Jamal Final Hadouk qui pour les restaurants open. Et voilà. Et par la suite, j'avais commencé, avant le Covid, de développer un programme de séjour spirituel. Et l'idée, c'était de mettre en œuvre ou de highlight notre patrimoine spirituel. Quand je dis spirituel, je parle de Gnawa, je parle de Issawa, je parle de Ahmed Shah, je parle de toutes ces formes de spiritualité qui font partie aussi du soufisme. Et là, donc, ça peut être aussi, donc, et là, quand je vois tous ces icônes de l'ARS Berkane, Abdullah Al-Ghazouani, la Marche Verte, donc, ce que je peux recommander ou ce que ma contribution peut être, c'est vraiment ce côté spirituel qu'on oublie ou bien qu'on néglige. Pourquoi? Parce qu'on parle de spiritualité. Qui fait la particularité du Maroc? C'est sa spiritualité et son soufisme. علاش حنا عندنا الإسلام معتدل؟ Parce qu'il est basé à la Sophia. Sophia, il y a le hub, il y a le lien. Et donc, dans ma tête, ce que j'avais programmé pour ces 6 jours spirituels, c'est d'organiser genre un 6 jours de 5 nuits. Et chaque soir, il y a ces personnes qui viennent au-delà du Maroc, ils vont découvrir le Maroc, mais dans des soirées spirituelles. Ça va, genre, on leur prévoit des tenues spécifiques, le rituel, le bror, parce que peut-être des gens radicalisent non, avec takhlouf, avec hada, non. Si on voit les choses de ce côté de patrimoine, c'est très très riche, très très riche même. Rien si on décortique le Gnawa, si on parle, moi j'adorais parler donc des couleurs, rien que les couleurs, c'est tout un voyage. L'histoire du Gnawa, en lien avec l'historique de l'esclavage et tout ça. Donc c'est un peu l'idée. Marrakech, Khoyal Aziz. Oui, alors moi, ce que j'entends là, et ça me passionne. Ce que je te propose, c'est de nous apporter une petite contribution quand tu seras en vacances, quand tu auras le temps, pendant l'hiver, je sais pas, et de nous offrir un peu tout ça par écrit ou si tu as de la source justement pour le site internet, pour le partager à un public beaucoup plus large. Mais c'est très intéressant cette partie patrimoine qu'on peut développer. Donc n'hésite pas à passer par le site et de nous partager tout ça, Inch'Allah. Bien sûr, bien sûr. Voilà, comme j'ai dit, j'avais pas préparé avant, donc je suis arrivé un peu en retard sur le live. J'avais cru que vous parliez d'investissement, mais c'est aussi un sujet fascinant, donc pour nous tous les Marocains, parce qu'on est attachés à notre patrimoine et le plus important, c'est surtout le diffuser pour nos jeunes. Parce que il y a beaucoup de, je peux passer toute la nuit à vous parler des soirées spirituelles qu'on avait à Marrakech. Bien évidemment. Voilà. Donc, à Fès, nous, il y avait toutes ces soirées-là de Cherchma, soirée de Shabana, soirée de Ftat Shtba, donc c'est plein. Comme j'ai dit, beaucoup de gens vont dire non, mais c'est de la primitive, non, on est en 2024. Tu as des vidéos, Marrakech? Tu as des vidéos? Oui, j'ai des vidéos.
Ah ben, Oui, n'hésite oui, j'ai des pas. vidéos. Voilà. N'hésite pas à les partager sur le site internet et surtout de partager ce site internet avec tes amis, avec tes clients qui viennent Oui, te voir pour qu'ils puissent un peu s'inspirer et connaître le vrai patrimoine marocain parce que nous sommes إلا عرفتي خويا كاين معنا الأعداء ديال الوطن اللي كيحاولوا oui, يخونوا oui, هذا وبعض الخطرات كيديروا هما بنفسهم بان كينسبوا ليهم شي حوايج اللي ما هماش ديالهم. دوك خويا الله عزيز ريلي مراكش الا قدرتي انت مادام انك في التوريزم oui. الى كان ممكن تبارطاجي هاد لو سيت انترنت مع الكليان ديالك اللي كيجيك من جميع انحاء العالم باش كوم Bien صح حتى sûr. هما يقدروا يتعرفوا على الباتريمون ديال المغرب نعم. ويديروا ان شاء الله غادي يديفلوبا ويولي بلغات بالانجلي Merci. بالعربيه وبالفرنسيه وبالاسبانيه ان شاء الله عليك الله. حنا كنقلبوا على الناس اللي غادي يقدروا يديروا دي Des زارتيكل contributions. يديروا دي كونتريبيسيون بالصبليونيه. المهم المغاربه كاملين يعطيو يديروا وجهه النظر ديالهم ويبارطاجيو هاد Merci. السيت انترنت. الله يجازيك بالخير. Merci. Merci. Avec Merci. un énorme plaisir. Avec un énorme plaisir. J'ai juste un dernier point. Bien Parlons sûr. justement du patrimoine. Mhm. On est dans la mondialisation. On a ce sens de partage, mais parfois on exagère. Je parle vraiment justement en parlant des ennemis, quand je vois qu'il y a des centaines des artisans de Zlij, des artisans de Qftan, des artisans qui voyagent, qui apportent, qui exportent ce savoir-faire à des gens qui ne méritent pas. Ils les exploitent. Et après les exploiter, ils le renvoient chez nous. Et après, ils disent que ça leur appartient. Donc moi, c'est un message que peut-être, ça peut être un article qu'on peut écrire sur il faut vraiment que le ministère de la Culture bouge parce qu'on n'a rien que du pays voisin, l'Irak. On a des centaines, voire des milliers, des artisans de plâtre, des artisans de Zlij, des artisans de Naqsh al Oud, des artisans de plein de choses. Donc jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce que Bravo. là, on parle pas du partage. Là, on parle كنقولوا داك واحد المثل عندنا كيقول المال السايب كيعلم السرقة. Tout court. Quand tu exposes trop ton savoir-faire, et les donner à tout le monde. Non, Sidi. Tu veux le savoir-faire, je te présente le tapis, le kilim comme il est. Tu veux savoir plus, c'est un savoir-faire à nous. On exporte parce que ce qui va se passer, comme j'ai dit, voilà, ils font peut-être avec je pense, des indemnités qui les excitent et tout ça. Ils les exploitent pendant 6 mois et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font là-bas, ces Marocains. Est-ce qu'ils sont dans des ateliers? Est-ce qu'ils font apprendre? Vraiment, moi, ça me met hors de moi, ce sujet. On fera un sujet là-dessus, on en parlera longuement. Je te remercie beaucoup pour ton intervention, Khoya Aziz. N'hésite pas à repasser par le site ou en privé, parce que tu nous as dit des choses intéressantes qui méritent d'être partagées, Inch'Allah. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne soirée à vous tous. Et Omsia, Saïda, Elias, Malika. أنا برساوي كوكابي. اوه سوبر. وجمع مراكش. مرحبا بك. مرحبا بك. تحياتي لك. بون سواري. بون سواري. غرو بيزو. خويا ابراهيم. لا يختك سي الياس. مرحبا سيدي مرحبا بك. كومون جو بو ديسوندر. انت كتشوف اخويا قلبوها. شوف المهم كنا غادي نديروا الرايه سي سا ليسونسي كنا غادي نديروا الخريطه في تونس. اكيد نعم اكيد كونان. الله يحفظك. شكرا لك علي مراكش. شكرا خويا ابراهيم. انا عارف زعما زدتي معنا هاد الوقيته هادي على زعما علينا حنايا. نعرفك كنتي طيح القصد قبيله وبالفرح. وسمح لينا اذا طولنا عليك وشكرا جزيلا لك. شكرا على الله يحفظك اخويا ابراهيم. شكرا على هذا العمل هذا اللي درتوه وكنتمنى ان شاء الله نقدروا حتى حنا نرجعوا لك واحد شويه من هاد المجهود هذا اللي درتيه وحتى حنا نقوموا بالواجب ديالنا ونبارطاجيو على نطاق واسع هاد السيت ونوصلوه ان شاء الله باذن الله للناس اللي كيهمها الامر.
وغادي نقدموا اللي نقدروا عليه، والكمال على الله سبحانه وتعالى، وربي ان شاء الله ما يخيبناش. خويا ابراهيم، احبك في الله، صديق عزيز عليا، انسان خلوق جد مؤدب، كنتمنى لك التوفيق. واسمح لي الا تعطلت عليك، رانا معاكم دابا والله العظيم الا Avec عرفتي. grand plaisir. شفتكم l'énergie, elle s'est régénérée en moi. لا انا الدرس اخويا راه ما نقولش لك ما انا. كاملين بينا غنمشيو. الله يشافيك اخويا العزيز. شكرا لك اخويا ابراهيم، شكرا لك حبيبي، وتحياتي لك، تحياتي الاخت لو وشاي البلار. الملكه بنت المملكه، مرحبا بك، نورتينا في اللايف ديالنا انا وابراهيم والاخت لو شاي البلار. الله يكبر بك. بارك الله عليكم. الله يكبر بكم. الله يكبر بكم. لاباس عليك اخويا الياس. الله يكبر بك لالا، الله يكبر لي بك. الله يكبر. الله يبنيكم. تخيلوا دابا يدخل شي مغربي اللي كيهضر بالانجليز ولا بالاسبانيوليه يقول لنا واسمحوا لي فهموني اش كاين. عيدوا من الاول. اعيد. نعاودوا كلشي بزيرو. On va écouter, بدي تقولي ليها لبنى دخل لو سيت انترنت وانتشر. on va écouter. انا راه عرفتي غندير لكم ماشي الاشهار، غندير لكم بعدا انا في لي زغابوفون، غندخل غنصيفط هاد لو سيت، غنقول لهم اللي بغى تاريخ، حيت دابا هما كيقلبوا على هادوك المعلومات غير هو بالفرنسيه. انا غنحاول. والعدو. نعم. صافي ما قلت والو. On va écouter Madame. Salam alaikum Martil Aziza, marhaba bik. On va t'écouter et puis on va essayer de faire un tour rapidement. Et puis on va clôturer باش ما نطولوش على كل واحد. إلياس مسكين طلع معنا، هو عنده دارسة كتحرقو مسكين، وعمل الجهد ديالو باش يجي. Alors que il est souffrant. Madame, تفضل أختي العزيزة, tu voulais intervenir par rapport à ce projet qu'on a inauguré aujourd'hui. Au patrimoine, ouais, pour le site aussi, si je peux rajouter, mais... On ne parlait pas spécialement de patrimoine en réalité. Aujourd'hui, on a inauguré une plateforme d'un site internet qui va permettre aux compatriotes marocains d'aller puiser dans l'information par thématique. Donc, on a présenté le projet et tu vas avoir l'occasion d'y aller. Regarde, il y a le site qui apparaît à l'écran et c'était de ça qu'il s'agissait en fait. C'est un petit peu comme chez M-Sadis, non? Chez Refino? Absolument pas. Alors, M-Sadis, c'est une plateforme qui permet de déposer des annonces. D'accord. Okay. Ici, c'est un site internet d'information par rapport à l'histoire du Maroc, le patrimoine, la lutte contre la désinformation, la propagande. On peut y trouver de l'information, on peut y trouver de la documentation, que ce soit une carte, une vidéo, un fichier, tout ce que tu veux. Et c'est une communauté, il y a aussi un forum. Donc je t'invite, peut-être si tu montes comme ça sans savoir de quoi est-ce qu'on parlait, de peut-être aller faire un tour sur la plateforme, d'aller visiter. Et en fait, les personnes qui montaient, c'était juste pour donner un avis par rapport au projet, peut-être suggérer quelque chose ou apporter quelque chose ou poser une question par rapport à ça. Voilà, c'était ça le sujet du live. D'accord, ok. Bah écoute, moi comme je fais aussi beaucoup de... Tu sais, je fais le droit à l'asile ici en France, donc... si éventuellement ça peut aider des compatriotes marocains, tu sais, pour tout ce qui est droit de visa, d'installation à l'étranger, en France en l'occurrence, puisque moi je m'occupe du droit d'asile ici en France. Donc s'il y a un onglet là-dessus, je peux peut-être m'y intégrer également. Bien sûr, toute contribution pour tout type de sujet, on peut lui faire une place si c'est formulé d'une certaine manière, si ça contribue à la communauté. Si ça contribue aux Marocains, on l'intègre sans aucun problème. Tant que ça a un lien avec la communauté marocaine et que ça apporte un plus. Ouais, j'ai beaucoup de demandes aussi pour les demandes de visa, pour les demandes d'installation, les regroupements familiales. Donc effectivement, si je peux renseigner tout ça sur le site, ce serait bien aussi. Bravo, avec plaisir. On pourra faire un sujet là-dessus. Merci, Aziza. N'oubliez pas aussi que ça, comme il l'a dit, Ilyes, hein, c'est un début, ça n'a pas vocation à rester comme ça va évoluer. Et surtout, ça doit amener vers d'autres projets, notamment une application téléphonique, il y aura peut-être même des produits dérivés, puisque c'est une marque déposée, avec lesquels cet argent-là, on pourra faire encore de plus grandes choses. Pourquoi pas une association, pourquoi pas... Voilà, donc les idées sont les bienvenues. Et puis là, maintenant, je pense que Brahim, il va vouloir aller dormir.
Non, je vous laisse conclure chacun à votre tour. واحد الكلمة كل واحد. لبنى تبارك الله عليكم. اختي ملكة، خويا إلياس تبارك الله عليك. Madame, je suis très ravie. Enchantée. Bravo. Merci pour tous les efforts que vous faites tous, chacun à sa manière. عاشت المملكة المغربية الشريفة ولا عاش من خانها، والله الوطن الملك. وإلا قدرتوا تختموا لنا بالنشيد الوطني اللي عنده نغنيوه كاملين ونمشيو نعسو، الله يصبحنا على خير. Bien sûr. Alors, les personnes qui ont dit leur dernier mot, soit tu fermes le micro, soit vous faites ce que vous voulez, soit vous descendez. Et comme ça, après, on va finir par l'hymne national. C'est une très très bonne idée. Medben Baqi Fayaq. C'est naas Medben, راه بزاف. Peut-être Malika, on l'a pas beaucoup entendu. انا صراحه قلت كل شيء، فانتوما قلتوا كل شيء، فما بقى حتى شي حاجه. غدا ان شاء الله ضروري ابراهيم لو خاصك تجي عندنا لبنى او لا. وي ديجا باسكو كنحشم دابا راكي معرضه، دابا معروضه دابا. بيان سور نجي افيك بليزير. راه العربيه ديالي معاك. انا نجي معاك. مرحبا بك يا شايل البلاد. ولكن نعلمك لو les spécimens qu'ils ont eux, c'est pas les mêmes que les nôtres, hein. Ils sont beaucoup plus spéciaux. لا با دو تو عندك يخلعك. لا ما كاينش هادشي. جو regarde de temps en temps، ولكن شتي دابا العربيه لا باش تعرف الله يخليك، باش تعرف لي الجيريان اللي كيجيو تماك كيطلعوا عندهم بواحد un bouquet de fleurs avec un gâteau avec un sourire, hein, ils sont très très gentils. Et après tac كتقلب طابله. Non, je disais que الدارجة que vous utilisez دابا في هذا اللايف كنفهمها، مي الهضره اللي كتهضروا بها في لي لايف ديالكم ما كنفهمها، ولكن ماشي 100%، ديك 70% ما كنفهمش كلشي. اوكي، حيت دي فوا كنستعملوا اللغه العربيه بصح. L'exercice هذيك سي l'écoute et l'exercice. سي فري. ترجمة لبنى، الا بغيتي انا ندير لك الترجمه وما يدوي وانا نكتب لك اختي اون فرونسي. عندي هاد الملكه ديال الترجمه من العربيه للفرنساويه انستونطاني، ما تخافيش. عندي شكون بحالك الو. الوغ غدا ان شاء الله مرحبا بكم ابراهيم ولو والناس كاملين الاخوان، باش هكا نزيدوا نعرفوا بلو سيت انترنت والناس يعرفوا ونعطيو اضافه. ولو انا كنوعدك انني غادي نعطي فيه ان شاء الله، وغادي نكون معك، وفاش ما احتاجيتيني مرحبا، وابراهيم كذلك. فهادشي بالنسبه لي وبالنسبه لإلياس طبعا. واذا احتاجيتوا اي حاجه راك عارف ابراهيم. بارك الله فيك اختي. ما تسناش زعما، ما تقولش لا، ما تفكرش، اوتوماتيكمون تفضل، وغادي يكون ليا الشرف والفضل انني نعاونكم ولو بالقليل. بارك الله فيك اختي. بوكو اختي. ويلي الله يودي عليك، الله يودي. بالعكس شكرا لكم، لانه هذا الشيء صراحه انا ما كنتش كنتظر ابراهيم حتى لهاد الدرجه. عرفتي لبنى كنت كنسمع عن سيت انترنت، ولكن زعما اسي بارفي ما كنت صراحه كنتظروا. فبرافو ليكم والله، عجبني الحال اللي سورتو ديك لا بريزونطاسيون ابراهيم في الاول. وشوف انا دقيقه بزاف. عرفتي شنو اللي شدني هذاك التقليد المغربي ديال البيبان اللي كيكونوا في الخيام ديالنا، عرفتي في الخيمه، عرفتي هذاك اللي درتيه بحال وي سوبر. عرفتي هذاك كيفاش فكرتوا في التفاصيل. فبرافو لكم والله، ما عندي ما نقول. الحيطي برافو عليك إلهام. C'était des fois c'était presque des bagarres. Non Ibrahim خاصك دير هكا، نو بغيت ندير هكا، نو مش برافو عليك. Pas des bagarres. Là, ouais, c'était pas de la bagarre, c'était de la négociation. Voilà. Si nous les femmes, quand on veut quelque chose, qu'est-ce que tu penses si on fait comme ça? Quelqu'un dit qu'est-ce que tu penses? Ça veut dire il faut que tu fasses. Oui, exactement, j'affirme. Il arrive à me supporter quand même, Skin. On est obligé de se supporter les uns les autres, même si on n'a pas les mêmes caractères, même si on n'est pas pareil, on est obligé de se compléter surtout. Et je pense que c'est un peu la même chose avec Malika et Ilyes. Ils n'ont pas les mêmes caractères, c'est pas les mêmes personnes, mais ils se complètent et c'est ça qui fait leur force. Parce que si on avait un Ilyes qui avait le même tempérament, le même caractère que Malika,
je sais pas si ça aurait tenu. Donc, ils se complètent et c'est ça qui est parfait. Oui, Voilà. oui. En tout cas, je viens de jeter un coup d'œil sur le site. Franchement, il est très très bien fait, il est très bien conçu. Les onglets sont faciles à manipuler. C'est vraiment. Tabarakallah alaikum. Khtilou, bravo aussi. Hein. Merci, Arti, tabarakallah alayk. Tabarakallah alaikum. Bravo. Alors, je vous laisse peut-être. Il y a peut-être une dernière personne, Skina, qu'on a laissé attendre depuis très très longtemps. Je vais voir pour la dernière intervention. السلام عليكم. Alaykoum salam wa rahmatullah. أهلا شهرزاد، مرحبا. مرحبا. انا غادي نقول لي الهضره اللي كنت قلت لك واحد المره، قلتي كنتي باغا توقفي ودخلت عندك الخاص وهضرت معاك وانتي ترجعيه. وي. ما خاصش الفشل وما خاصكش انك توقف لاي سبب، لان هذا الشيء غادي نحتاجوه حنايا وغيحتاجوه ولادنا والاجيال الجايه، حيت كاينه واحد الدوله كتخدم على الطمس ديال الهويه ديالنا. فاي حاجه كديروها فهي مرجع للمغاربه كلهم، واي واحد كيدخل باش يفشلكم راه ماشي مغربي، راه منتحل للمغربيات ديالنا لا غير. يعني ما تستسلموش، كملوا وحنا معاكم. وبغيت المغاربه كلهم يبارطاجيو هاد لوليا بكل اللغات، يبارطاجيو ينفيتيو الناس باش يدخلوا يتعرفوا اكثر على المغرب، ويبارطاجيو حتى بالتعليقات. اللي ما عندوش منصات ولا داكشي يدخل غير يكوبي واحد التعليق ويشدو، يبقى على الاقل كل نهار يدير واحد 10 ولا 20 مره يدخل الفيديوهات ويبارطاجي ويلوح. فهمتوا؟ باش هاد المنصه ديالنا تكبر، حيت هاد المنصه غتكون ديالنا كلها وكتستحق الدعم. هذه هي المنصه اللي كتستحق الدعم، المنصات اللي كيدافعوا على التاريخ ديالنا وعلى تراثنا وعلى حضارتنا وعلى هويتنا وعلى الاجيال اللي جايه. ومهم ما تستسلموش وكملوا، راه غادي تكون واحد الهجوم شرس، ولكن كونوا متاكدين بان المغاربه الاحرار غادي يكونوا ديما وراكم وغادي توصلوا ان شاء الله. وبغيت واحد الحاجه ثاني اخرى نقولها، الا كانت شي طريقه باش مثلا نقلبوا على واحد الحاجه ما لقيناهاش، نتواصلوا معاكم باش تبحثوا تضيفوها للمنصه، باش تكون المنصه شامله لكل شيء. وشكرا لكم. دو سوليوشن بور سا. العربيه ديالي معاك كلاغ، اسمحي لي غنقولها بالفرنساويه. نقول لي انا فرنسا ما عنديش مشكل. D'accord. Il y a deux solutions pour ça. Soit tout en bas, vous allez voir contact et vous avez un formulaire de contact et vous avez accès directement à la boîte mail qui est affiliée au site. D'accord? Et ça, c'est mon travail. Et ceux qui me connaissent un peu, ils savent que je suis dans la relation clientèle. Mais on a également la possibilité d'installer, on a fait le test avec Brahim, un chatbot. Vous savez, c'est comme quand vous allez sur les sites de marketplace ou là sur Glovo ou là, et vous avez l'assistance qui apparaît. Vous demandez l'assistance et vous avez l'assistance qui apparaît avec les admins. Et vous pouvez demander en direct si vous avez besoin d'aide. Et s'il y a un admin qui est connecté, pour l'instant on n'est que 2, eh ben on peut vous répondre. Sinon vous allez avoir un message. Votre message a bien été reçu. Un administrateur vous répondra bientôt. Okay. Et en réalité, il y a 3 moyens. Il y a l'adresse email qui apparaît à l'écran, donc contact@maroc-patriotique.com, qui va être géré par Arcelo. Il y a aussi l'onglet Contactez-nous sur le site internet, et il y a aussi sur la page index un onglet qui permet justement, comme tu viens de dire, d'apporter peut-être une thématique qui n'est pas encore abordée, ou peut-être adapter une information, la corriger ou la compléter. Donc il suffit d'aller un peu cliquer sur l'un des 3 choix et tu peux facilement rentrer en contact avec nous. Il y a aussi l'onglet, et en vérité un 4e choix, si tu vas dans le forum de discussion, il y a aussi un sujet qui a été ouvert pour les suggestions, et là tu peux faire un texte, tu peux même joindre une vidéo, une image, ce que tu veux, et tu peux et normalement je vais consulter ça quasi tous les jours du mieux que je peux, et j'essaierai de répondre à tout le monde, Inch'Allah. De toute façon, il va y avoir aussi des personnes qui vont intégrer, s'ils veulent faire de la modération, s'ils veulent juste répondre aux personnes, il va y avoir normalement, Inch'Allah, d'autres personnes qui vont nous apporter leur contribution. Voilà, Arti. Il y en a un 5e encore. الناس اللي غادي تديرهم ادمين من الاحسن تتاكدوا منهم. Bien sûr. Et il y en a un 5e aussi, j'ai oublié de te le dire, Brahim Smihlia. J'ai oublié de te le dire d'ailleurs. Vous en avez un 5e puisque vous avez un compte WhatsApp. Et donc, il y a un numéro de téléphone. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de donner les numéros sur les lives. On le mettra après, non, c'est pas... On le mettra après, d'accord. On va le mettre directement sur le site. Il y a un WhatsApp. Alors,
Par contre, les WhatsApp, si vous voulez écrire, c'est en français, en anglais, en espagnol. Et si vous voulez écrire en arabe, il faut que ce soit avec les lettres latines parce que je lis très mal l'arabe. Sinon, je vais mettre 1 mois et demi à vous répondre. Pas grave, envoie-moi et j'essaierai de décortiquer. اوكي ولا كان ممكن مثلا الرقم ديال الواتساب تاخذوه من المغرب باش ما حيتاش كاينين ناس هنايا باش المرأة إنو يا أختي numéro du Maroc. باش فهمتي. المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم وتحية ليكم وحنا معاكم يا أختي العزيزة ميرسي. وربي يخليكم. ميرسي بور طون سوتيان أختي. الله يحفظك. بارك الله فيك. ميرسي شهرزاد. سلامة حبيبة مليكة. إلياس. Qu'est-ce que vous en pensez si on clôture, à part si quelqu'un veut dire un dernier mot? باش نخلوكم تمشيو ترتاحوا عاوتاني. Dernièrement, merci beaucoup. النشيد الوطني خويا ابراهيم. أختي madame, oui. Ouais, je te disais, il y a une partie où on peut rajouter des dons. Absolument, tu peux apporter une contribution sur le site internet. Il y a un onglet tout en haut à droite. Mais en réalité, si tu peux apporter une connaissance, une information de la rédaction, ça a plus de valeur à mes yeux en réalité. Mais voilà, comment il peut contribuer. Non, je vais vous dire, laisse-moi gérer ça. Brahim, laisse-moi gérer ça. Non, il y a une contribution financière pour ceux qui le veulent. Le site, il est gratuit. Vous pouvez y accéder comme vous voulez, il est totalement gratuit. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez faire un don PayPal. D'accord? Pour l'instant, on n'a que ce moyen-là. Vous pouvez faire que un don PayPal. Sachez que, alhamdoulilah, je le précise, Brahim, il a son travail, il n'a pas besoin d'argent. Alhamdoulilah, j'ai pas besoin d'argent. Aladin n'a pas besoin d'argent. Malika et Ilyes qui vont contribuer, etc., ils ont leur travail. Voilà. Les contributions qui arrivent sur le site, c'est pour le site. Yani, par exemple, on veut développer une application pour smartphone, on va financer avec les dons, avec les participations. Nous aussi, on va donner de notre argent. Brahim, moi, Aladin, tous ceux qui veulent, mais il faut aussi que les Marocains, c'est le site à tout le monde, c'est pas le débat, c'est pas le site d'Yel Brahim, ou la d'Yel Brahimilo, ou la d'Yel Brahim Lou Aladin, ou la d'Yel Brahim Lou Aladin, Ilyes Malika, c'est le site des Marocains. Si vous voulez aider, derrière, on va faire des choses. On va commencer par une application smartphone parce que Brahim, il pourra peut-être pas la faire tout seul. C'est un autodidacte là-dedans. Donc, il va avoir besoin peut-être d'un informaticien ou je sais pas comment on appelle ça, un codeur, etc. Voilà. On va avoir besoin de, peut-être qu'on aura besoin d'acheter des archives, d'acheter des livres pour les scanner et les publier. Peut-être que, voilà, je sais pas, je vous dis des trucs. Pour l'instant, on sait pas encore où on veut aller. Et d'ailleurs, vos suggestions sont les bienvenues. Une chose est sûre, c'est qu'on veut une application pour smartphone qui soit sur Android et sur Apple. Et puis aussi, regardez là par exemple, avant même de parler d'application, on a besoin de référencer du mieux possible le site sur Google. Alors vous, en partageant, en allant sur le site, ça va monter dans Google, mais aussi des fois, on peut payer pour ça, pour monter, pour être en premier. Là par exemple, quand vous tapez Maroc patriotique sur Google, vous tombez aussi sur Algérie patriotique. Si on fait monter Maroc patriotique, on arrivera tout en haut. Donc, les participations, on va pas appeler ça des dons, les participations, c'est important. Brahim, il a beaucoup de pudeur avec ça. Moi, et aussi, il a beaucoup de pudeur déjà parce que c'est sa personnalité, et il a aussi beaucoup de pudeur parce que, il faut le dire, il y a un live qui a été ouvert en même temps qu'on a présenté le projet pour dire, regardez, ils font de l'argent sur le dos du Maroc. La'natullahu alaykum, ceux qu'on dit ça, essayez de produire le 10e de ce qui a été produit, le travail qu'il a fait. Je parle pas de moi. Moi, j'ai fait des articles. Moi, je maintenais notre présence sur TikTok. J'ai donné quelques idées au niveau esthétique. Le travail qu'il a fourni, Brahim. Si je vous dis le nombre de fois où je lui ai pris la tête, non, faut rajouter ça, faut mettre ça. Rien que pour ça, vous pouvez pas manquer de respect aux gens et dire ils font de l'argent sur le dos du Maroc. Haram alaykum. Insultez-moi, moi. Insultez-moi, moi. Respectez le travail de Brahim. Respectez le travail de Brahim. Respectez ce site que les Marocains d'ores et déjà aiment. Merci. À 100%, hein, je précise. Alors, هما كيقولوا هادشي عليا. خليهم يقولوا ماشي مشكل.
تبارك الله عليك. Et je vais faire une petite participation justement pour aider au fait de fonctionnement. Donc ça tout à l'heure, Inch'Allah. Voilà, alors on va finir par l'hymne, hein, parce que sinon, je crois que demain, on est encore là en train de se dire au revoir. Alors, je vais mettre l'hymne. Et je vous remercie tous pour votre présence, Khouya Ilyas et Malika. خويا ابراهيم شكرا جزيلا لكم Merci. وتشرفت بهذا اللايف بهذا السيت الجميل والرائع وهذا المجهود اللي قدمتوه، ونحاولوا نقدموا لكم شويه من المجهودات اللي قدمتوه. ان شاء الله استمروا، وانا متاكد ان العمل ديالكم غادي يوصل لقلوب المغاربه قبل العقول ديالهم. تحياتي لكم جميعا، واحد، نساء، رجال، اطفال، شيوخ، نساء، كل شيء. Bonne soirée pour toi. Merci beaucoup خويا ابراهيم. ميرسي تبارك الله عليك. مرحبا بكم كاملين، شكرا لكم كاملين، وتصبحون على الف خير. اجيب الناس يدير النشيد الوطني ونهبطوا كاملين. انا قلت لهم تصبحون على خير. فين ماشي قالت لك؟ فين ماشي فين؟ لا انا تديروا النشيد وطيح اللايف ونطيح كاع عاد نمشي. مسكين. ميرسي ابراهيم، ميرسي لو، وشكرا لكم كاملين، الله يكبر. Merci à tous. Allez, c'est parti. بشعار الله الوطن الملك. تصبحون على خير. تصبحوا على خير. ابراهيم، اخوان كاملين اللي معنا، الاخوات، تصبحون على الف خير. تصبحوا على خير. نحكم على خير اخوتي، ليلة سعيدة واحلام سعيدة، مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم. الكراغيلة تصبحوا على حيط.